मन मेरे जिन अपना परम गवाता, मन मेरे जिन अपना परम गवाता। मन मेरे जिन अपना परम गवाता, मन मेरे जिन अपना परम गवाता। मन मेरे जिन अपना परम गवाता, मन मेरे जिन अपना परम गवाता। तिसकै पाणै कोई न भूला, तिसकै पाणै कोई न भूला, तिसकै पाणै कोई न भूला। जिन सगलो ब्रह्म पछाता, सगलो ब्रह्म पछाता, मन मेरे जिन अपना परम गवाता, मन मेरे जिन अपना परम गवाता। इसकै पाणै कोई न भूला, इसकै पाणै कोई न भूला। जिन सगलो ब्रह्म पछाता, जिन सगलो ब्रह्म पछाता, मन मेरे जिन अपना परम गवाता, मन मेरे जिन अपना परम गवाता। सुखिए को पेखै सब सुखिया, रोगी कै पाणै सब रोगी।
सुखिए को पेखै सब सुखिया, रोगी कै पाणै सब रोगी। करन करावन हार स्वामी, करन हार स्वामी, आपन हाथ संजोगी, आपन हाथ संजोगी। मन मेरे जिन अपना परम गवाता, मन मेरे जिन अपना परम गवाता। तिसकै पाणै कोय न भूला, तिसकै पाणै कोय। जिन सगलो ब्रह्म पछाता, जिन सगलो ब्रह्म पछाता। मन मेरे जिन अपना परम गवाता, मन मेरे जिन अपना परम गवाता। संत संग जाका मन शीतल, ओ जाने सगली ठांडी। संत संग जाका मन शीतल, ओ जाने सगली ठांडी। हो मैं रोग जाका मन व्यापत, हो मैं रोग जका मन व्यापत, ओ जन्म मरे बिल लाती, ओ जन्म मरे बिल लाती। मन मेरे जिन अपना मन मेरे जिन अपना परम गवाता। तिसकै पाणै कोय न भूला, तिसकै पाणै जिन सगलो ब्रह्म पछाता, जिन सगलो ब्रह्म पछाता। मन मेरे जिन अपना परम गवाता, मन मेरे जिन अपना परम गवाता।
ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया, ताको सर्ब प्रगासा। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया, ताको सर्ब परगासा। अज्ञान अंधेरे सूझस नाई, अज्ञान अंधेरे सूझस नाही, बोड़ बोड़ परमाता। बोड़ बोड़ परमाता, मन मेरे जिन अपना परम गवाता। मन मेरे जिन अपना परम गवाता, तिसके पाणे कोई न भूला। तिसके पाणे कोई जिन सगलो ब्रह्म पछाता। जिन सगलो ब्रह्म पछाता, मन मेरे जिन अपना परम गवाता। मन मेरे जिन अपना परम गवाता। सुन बेनंती स्वामी अपने, नानक ए सुख मांगे। सुन बिनंती स्वामी अपने, नानक ए सुख मांगे। जय कीर्तन तेरा साधु गावे, जय कीर्तन तेरा साधु गावे। ते मेरा मन लागे, ते मेरा मन लागे। मन मेरे जिन अपना परम गवाता। मन मेरे जिन अपना परम गवाता। तिसके पाणे कोई न भूला। तिसके पाणे कोई न भूला। जिन सगलो ब्रह्म पछाता। जिन सगलो ब्रह्म पछाता।
मन मेरे जिन अपना परम, मन मेरे जिन अपना परम गवाता, मन मेरे जिन अपना परम गवाता, जिन अपना परम गवाता, जिन अपना परम गवाता। तिसकै पाणै कोय न पूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता, रहाओ। प्यारी साध संगत जी, जो असी शब्द गायन किया, इसकी बनतर सोरठ महला पंजवां सोरठ राग विच गुरु अर्जन पातशाह का शब्द है। गुरु ग्रंथ साहिब के 610 भाव 610 अंक के शब्द सुशोभित है। इस शब्द विच 4 पदे हैं और सोरठ राग विच गुरु अर्जन पातशाह के जिहड़े शब्द आए ने वो इत्थे तक 6 शब्द आए ने। ये सारी काउंटिंग जिहड़ी असी सांझ करते हैं संगतां नाल, ये आस्ता आस्ता सानू आदत पैंदी जाती है। असी बाणी की बनतर नूं जिउं जिउं समझते हाँ, सानू पता लगता है कि कई बारी इस तरह भी होंदा, जे मान लिया जाए कि ये शब्द घर दूजा दा है, तो इस तरह भी मनते हाँ असी कि भी एक किहड़े घर विच है तो इहदा टोटल वखरा होएगा। ये घर पहला दिन है, उन्हां दा टोटल वखरा होंदा है। फिर अगले 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 घरां दा टोटल अलग होंदा है। फिर अष्टपदियां दे शब्दां दा टोटल अलग होंदा है। इस तरीके दे नाल बाणी दी बनतर है। असी बहुत वारी ये सांझ करते हैं, बाणी सानू नहीं सिखाती कि सानू मैਡੀਟੇਸ਼ਨ करनी है। क्यों? क्योंकि बाणी साडी कंसनट्रेशन का सुभाव बना देती है। सानू मन टिकाना नहीं पैंदा, सानू आदत बन जाती है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ नहीं टिकता वो कहते ने बाणी पढ़द्या गुटका हथों छुट जाता है, बाणी पढ़द्या ध्यान इधर उधर चला जाता है। वीर जी मन नूं घेर के किस तरह लियाइए, घर दे 100 काम होंदे ने, इस तरीके दे नाल कई कहते ने नींद आ जाती है। सो ये सारियां गल्लां तां वापरदियां कि असी बाणी नूं विचार के नहीं पढ़ते हैं। बाणी अपने आप विच कन्वरसेशनल है, या मेरे अपने आप नाल गल कीती गई है, या गुरु दे नाल रब नाल गल करके सवाल जवाब किए गए ने। अल्टीमेटली मैनू ही आंसर मिलता है। इतनी जात सानू बाणी पढ़न वेले सीखनी चाहिए है कि बाणी कन्वरसेशनल किस तरह है, गल बात किस तरह है। और दुनियावी गल बात तो असी रोज़ बहुत सारिया गल्लां करते हैं, उन्होंने कहते हैं बहुता बोलन च अक्खड़ होए। लेकिन गुरबाणी की गल बात है मेरे अंदर दे रब नाल, उसनू डिवाइन गलबात कहते हैं। उस गलबात नूं करन तो बाद मैनू कुछ लाहा होंदा है, वो फालतू दियां गल्लां नहीं ने। असी दिन रात फोन ते और इधर उधर बहुत फालतू दियां गल्लां करते हैं, जिहदे नाल साडे जीवन विच कोई बदलाहट नहीं आती। बाणी की गलबात सीधी मैनू कनैक्ट करती है। इस करके बाणी की बनतर, बाणी का रहाओ, बाणी की ग्रामर, बाणी का सिरलेख, जितना असी इहदी गहराई च उतरते हैं उतना सानू बैनीफिट होता है, सानू लाहा मिलता है। साडा फर्ज बनता है कि असी केवल पाठ ना करते रहिए, पाठ करना चाहिए है, केवल पाठ ना करते रहिए। अमृत वेले उठना चाहिए पर सिर्फ उठिया और समझिया नहीं। अमृत वेले भी उठिए, बाणी भी पढ़िए, कीर्तन केवल कीर्तन ना करते रहिए, बल्कि कीर्तन करद्या करद्या उसनू समझते जाइए और फिर घर जाके भी उस शब्द नू विचार के पढ़िए। सो ये तो है बाणी की बनतर बारे। साडे शब्द के विचकार जेकर असी पढ़ते हैं और रहाओ मिलता है तो रहाओ शब्द का सेंट्रल आइडिया होता है। इस शब्द का सेंट्रल आइडिया
ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਟਾਪ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੁਕੋ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਵਟਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ। ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਰਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਲਾਗੀ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਦੋਈ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਆਪ ਲੋਗ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ TV 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 6000 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 6000 ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟਿਡ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰਿਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟਿਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਰਹਾਉ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੂਡ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਹਨ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੂਡ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਤਾ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਦਾਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸਕੇਪਿਜ਼ਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੋਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਭਰਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਟਕਣਾ, ਭਰਮਣਾ, ਭੁਲੇਖਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਰਡਰ ਝਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਭਰਮ, ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਲੂਜ਼ਨ ਡਿਲੂਜ਼ਨ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਭਰਮ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ ਤਾਂ ਭਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਸ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕੋਇ ਨਾ ਭੂਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਦ ਵਿਲ ਆਫ ਗੋਡ। ਜਿਤਨੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਫੈਕਟ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਰਾਤ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? 24 ਆਵਰਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਰਾਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਸੰਤ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਤਝੜ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੂ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਰਸਾਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ, ਪਰਫੈਕਟ ਨੇ। ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਮਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਕਸ਼ਾ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੋਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਘਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਭਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਆ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਆ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पिया भिखारी। अक्षत रात बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। साडा
ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਵਾਹ, ਸਵਾਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਠੰਡਕ ਏਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵੀ 75 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਭਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੁਨਿਆ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਿਸਕੈ ਪਾਣੈ ਕੋਈ ਨਾ ਭੂਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਸਕੈ ਭਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਭਰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁੱਤੇ ਓਏ ਕੁੱਤਾ ਬਣ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਓਏ ਘੋੜੇ ਖੋਤੇ ਖੋਤਾ ਬਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੀਇੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਬਾ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਸਮਝਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਂ, ਬਿੱਲੀ, ਸੱਪ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਆਇਆ, ਜੋ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ ਤੇ ਉਰਝਾਇਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ। ਜੋ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ ਤੇ ਉਰਝਾਇਓ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸੰਜੋਗ ਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਰੱਬ ਕੌਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕੌੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੜਿੱਤਨ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਮਿਠਾਸ। ਕੋਇਲ ਨੇ ਕਾਂ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਇਲ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਬ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ, ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਸ਼ੂ, ਢੋਰ, ਗੰਵਾਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ ਤੇ ਉਰਝਾਇਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਊਆ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ,
ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਰਝਾਇਓ। ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਰੱਬ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੋਤਾਣੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੋ ਪੇਰ ਛੋੜ ਅੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪੇਰ ਛੋੜ ਪੀਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੀ ਪੀਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੀ ਪੀਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੀ ਪੀਰ ਛੋੜ ਅੜੀ ਪੀਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੀ ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੋਤਾਣੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੋਤਾਣੀ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੰਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਮਨ ਥਾਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਸ਼ੂਤਾ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਜੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਤਿਸ ਕਹਿ ਪਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਭੁੱਲਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਭਟਕ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਲਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੀਟੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਵਗੁਣ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਛਿੱਥਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਥਿੜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਾਬੂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਦਕ ਕਰ ਸਿਜਦਾ ਮਨ ਕਰ ਮਕਸੂਦ, ਜੈ ਧਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦ। ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੈ ਧਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਦਾ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ, ਐਂਪੈਥੈਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੀ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ। ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਬੋਲੋ ਆਗੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਜ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਟੀਚਰਸ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਸੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਸ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕੋਈ ਨਾ ਭੂਲਾ, ਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੱਬ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ, ਕਿੱਥੇ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਐਨੀਵੇਅਰ, ਔਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਿਸ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕੋਈ ਨਾ ਭੂਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਏ। ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਆਖਾਂ। ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ, ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਸ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕੋਈ ਨਾ ਭੂਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲਣਾ। ਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ ਤੇ ਉਰਜਾਇਓ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸੰਜੋਗ ਪਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੇ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਵਿਸ਼। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰੀਡਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੀਡਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕਦਮ ਮੀਨਸ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੁਕਰਜੀ ਪਾਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ। ਕਠਨ ਮਤਲਬ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਠਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ
ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਪਵੇਗਾ। वरना लोग की कहते ना, अगर वो ऐसे करे तो फिर हम क्या करें, मतलब फिर हम नम्रता से ही बोलते रहे, ऐसे तो वो टेक इट ग्रांटेड कर लेगा, सिर पे चढ़ जाएगा। ठीक है, तुसी ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਚੜਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਲੜ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸੰਜੋਗ ਪਾਇਆ। ਸੰਜੋਗ ਪਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਜੋਗ ਵਾਸ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਓਟ ਸਾਧ ਰਾਖੋ, ਦੇਕਰ ਹਾਥ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਹਰਾਇਆ, ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਥਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਥਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਟਕ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਭਰਮ ਭਟਕਣਾ। ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ, ਭ੍ਰਮ ਮਤਲਬ ਭਰਮ, ਭਰਮ ਮਤਲਬ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਭਰਮ ਮਤਲਬ ਭਟਕਣਾ। ਅਨਿਕ ਜਨਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ, ਇਨ ਮਾਈ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਲਾਈਫ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹਮ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ में कुत्ता बिल्ली गाए थे और अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली गाए होंगे, लेकिन इस गल वाल ध्यान सिर्फ गुरबाणी ने दवाया, तू इस जन्म विच कुत्ता बिल्ली गां वाला जीवन जी रहा है। काश ये बहुत सौखी थिन लाइन सानू समझ आ जाए। अनिक जन्म भ्रम थित नहीं पाई, जदों मैं दूजिया जूना वाला जीवन जींदा हाँ, थित नहीं पाई, मैं स्टेबल नहीं रहंदा, मैं टिक नहीं पांदा। मैं दूजिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੂਵਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਯੈਲ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ ਸੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ। ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਧਰੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। जिसके अंतर राजमान सो नरक पाती होवत सुहान, जो जाने मैं जोबनवंत सो होवत विष्टा का जंत। इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਰਵੇਂਗਾ। ਨਿੰਮ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ, ਘੋੜਾ, ਸੱਪ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ सहज ਵਿੱਚ, सहज मीन्स जो उनका स्वभाव है उस स्वभाव में रहते हैं। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਸਹਿਜ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਸਲੋ, ਸਹਿਜ ਮੀਨਸ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਓ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢੋ। ਸੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਥਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਲਾਗੋ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕਾ, ਮਾਰਗ ਦੇ ਜੀ ਬਤਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਲਾਗੋ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,
ਜੋ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਂਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਅ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਤੂਤਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਉ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਲਾਗੋਂ, ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਜੀ ਬਤਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਭੂਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਦਾ ਭਰਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ 'ਚੋਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ, that is not my interpretation, that is ਗੁਰਬਾਣੀ itself logical। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਥ ਬਦਲਾਂ, ਔਰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਅਰਥ ਫਾਈਨਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ, ਤਾਂ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਹੁਣ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ ਕੈਸੇ? ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵਾਲਾ ਜਪਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਵੇਂ ਜਪਾਂ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਧਰੂ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਅਬਚਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂ ਔਰ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ, ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਵਾਲੀ ਭੈੜੀ ਸੋਚਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੀਅਲ ਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਸੁਚੱਜੀ ਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਬਚਲ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। प्रहलाद ने अपने पियो ने कहा सी, तुम बोलते हो कि तुम माई बाप हो, सारे दुनियावी पदार्थ से लेके रोटी कपड़ा एवरीथिंग के मेरे को भगवान देता है। यह दृढ़ता, दुनियावी पदार्थां की पकड़ खत्म हो गई। साडी डे बाई डे पकड़ बन रही है। मैं एक मिनट भी सैलफोन बिना नहीं रह सकता। जे एक दिन घर सैलफोन रह जाए मैं अपसैट हो जाता। घर विच एक दिन लाइट चली जाए असी अपसैट हो जाते हैं। एक दिन मेड ना आए असी अपसैट हो जाते हैं। एक दिन गैस का चुल्हा खत्म हो जाए असी अपसैट हो जाते हैं। एक दिन साढ़े मन मर्जी की रोटी ना मिले असी कहते चलो बाहर खाने चलो। इस तरीके नाल असी दुनियावी पदार्थों की पकड़ च असी प्रहलाद नहीं बन सके। असी हरनाखश नूं अपना प्यो मन लिया। जे असी हरनाखश नाल काटा मार दईए, तुम मेरे दुनियावी पदार्थ मेरे माई बाप नहीं हो। हरनाखश हिरन वालियां अखां, हिरन वालियां अखां मीनस तृष्णालु बुद्धि, दुनियावी पदार्थ पे डिपेंड हो जाना, हरनाखश को बाप मान लेना। और हरनाखश नूं बाप नहीं मन्निया। मैं दुनियावी पदार्थां च नहीं हाँ, मनु कोई तृष्णा नहीं है, मैं अंदर दे रब जी नाल जुड़िया होया। अंदर दा रब मनु दातां देंदा है, केड़ियां मेरी मत नूं कज्जण दा चोला देंदा है। अंदर दा रब मैनू रिजक दा भोजन देंदा है। मनु जे सुख दे तो तुझे राधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख दे तो इति राजा, दुख भी सुख मनाई। जदों ये अवस्था बन जाती है ना, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। इस तरह आपने ते टुका टुका के साथ संगत जी जितनी विचार की जाएगी, जे मैं पुरानियां गल्लां दे उत्ते सिर्फ शब्द नूं टुका दिया और आपने ते टुकावा ही ना, तो फिर वो लगेगा उस टाइम हुआ तो हम तो दुनियावी जीव हैं जी। इस तरह सो शब्द दे विचों असी रहाव नूं समझिया, अपना भरम समझिया, भ्रम पछाता हो जाए तो ना उन्होंने कोई अपने रस्ते तो भुलदा है ते ना वो दूजे। वो डे बाई डे परफैक्शन वाल वधना शुरू हो जाता। उन्होंने कहते हैं अवगुण छोड़ गुणा को तावो।
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕਢਵਾਸ ਲਈ ਜੇ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੇ, ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੇ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ, ਪੈਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਮਲੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈ ਇਹ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਚੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ, ਔਰ ਡੇਲੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਮੱਛਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਬਦਬੂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਵਾਦਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਖੀਰ ਤੇ 4 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 4 ਪੱਦੇ ਨੇ, 2-2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੁਪਦੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਦ ਆਇਆ ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਵਿਆਪਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪਦ ਆਇਆ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਜਾ ਕੀ ਨੇਤਰੀ ਪੜਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਸੂਝਸ ਨਾਈ, ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸਿਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਸੁਣਾਈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ। ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਖਚਤ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸੋ ਕਤ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦਰਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਵਾਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ੂ 'ਚ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਆਏਗਾ, ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਅਪਸੈਟ ਹੈ। ਸੇਮ ਆਦਤ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਭੈਣਾਂ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੈ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਰੋਗੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੇਕ ਇਟ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ। ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੈ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਆਫ ਮੋਰੈਲਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀ ਨੈਵਰ ਐਕਸੈਪਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, 6ਵੇਂ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਪੈਂਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਂਟਰੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੈਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੈਨੂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਮੇਰੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਬਹਿਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹਿਰਾ ਤੁਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਤਾਓ,
ਬਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਨਾ ਉਂਝ ਮੈਂ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਝੂਠ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਕੋਈ ਮੋਮੋ ਠੱਗਣੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਘਰ। ਰੋਗੀ ਕੈ ਭਾਣਾ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਏਕ ਬਸ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੁਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰੇਗਾ, ਛੂਆ-ਛੂਤ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣਾ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਲਕੇ ਧੋਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ OCD ਦੀ ਆਬਸੈਸਿਵ ਕੰਪਲਸਿਵਨੈਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨ ਸਾਰ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣਾ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਰੱਬ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਬਣਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਮਰਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੰਬਲਨੈਸ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਮਨੁ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਏ, ਮਨੁ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਨੁ ਵਰਚੂਜ਼ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾਇਓ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮੰਗੇਗਾ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਆਪਨ ਹਾਥ ਸੰਜੋਗੀ। ਆਪਨ ਹਾਥ ਸੰਜੋਗੀ ਮੀਨਸ ਮਨ। ਮਨ ਹੀ ਸੰਜੋਗ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੰਜੋਗ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੂ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਹੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਤਾ। ਅਗਲਾ ਪਦਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਣੈ ਸਗਲੀ ਠਾਂਡੀ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ ਸੰਗ ਮੀਨਸ ਜੋ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨਾ ਜੀਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸੰਗ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿ ਨੇਹਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਆ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ, ਉਹ ਠੰਡਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੀਰਾ ਤਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ। ਪੰਦ ਜੁਲੰਦੜੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ।
गुर दर्शन देख निहाली, गुर दर्शन देख निहाली, मेरा अंदर ठंडा। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, नाम जपंदड़ी लाली, नाम जपंदड़ी लाली, मेरा अंदर ठंडा, अंदर ठंडा, अंदर ठंडा, मेरा अंदर किदा पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा। जिहड़ा रब जी दे मार्ग ते टुरदा है, रब जी दे मार्ग ते टुरन दा मतलब है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜੈਲਸੀ ਦਾ, ਈਰਖਾ ਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਵਗੁਣ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰੀ ਤਪਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰ ਮੇਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ। ਸੋਚ ਸੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਿੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲਾਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ, ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਔਰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਦੂਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਿੰਦੂਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਲਾਲੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਲਾਲੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਲਾਲੀ ਮੀਨਸ ਮਨ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਲਾਲੀ ਮੀਨਸ ਮਜੀਠ का रंग चढ़ गया, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ, ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਸਗਲੀ ਠਾਂਡੀ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਵਿਆਪਤ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਈਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਵਿਆਪਤ, ਜਿਹੜੇ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿਆਪ ਗਈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਿਲਾਤੀ। ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਜਾ ਕੀ ਨੇਤਰੀ ਪੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦੇ ਆਣਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਲਾਈਟ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹਨੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਔਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਹਰ ਲੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਬੁਝਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰਬੀਨ ਘੋਰ ਅੰਧਿਆਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਜਗ ਬੁਝ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਆਓ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਜਾਏਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਓ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੀਏ, ਬਾਹਰ ਲਾਈਟਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਭਰਮ ਛੱਡ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਸੂਝਸ ਨਾਹੀ, ਬੋੜ ਬੋੜ ਪਰਮਾਤਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਏਗਾ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਸੂਝਸ ਨਾਹੀ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਸੂਝਸ ਨਾਹੀ, ਬੋੜ ਬੋੜ ਪਰਮਾਤਾ। ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ,
मैं पिछले जन्म की गल कर रहा सो कार्ड, ना मरण तो बाद वाले सो कार्ड की गल कर रहा। जींदे जी कि किस तरह वो भरम का भटकदा रहिंदा है, असी ये सांझ कर रहे हैं क्योंकि मेरे मन का भरम कढ़ रहे ने। हुण अगे कहंदे ने सुन बेनंती स्वामी अपने, मेरे मन नूं कह रहे ने अपने अंदर दे मालक दी गल सुन। वैसे मेरे सारे शरीर का मालक मेरा मन है, ये मन जैसा सेवे तैसो ते कर्म कमाए। शरीर का मालक मन है, लेकिन मन जे निज कर अंदर अंतर आत्मे च वसदे रब दी मालक दी गल ना सुने तां इनू रोज कहना पैंदा है तू करता करना मैं नहीं। समझना बई तू समझदा मैं ही सब कुछ हाँ। अंदर वाले दी गल सुन, अंदर वाले दा सुनिया सुन। सुन बेनती, सुन किनू कहंदे ने? मन नूं कह रहे ने अंदरों सुन। सुन बेनती स्वामी अपने नानक ये सुख मंगा। मैं सुख मंगदा किनू कह रहे ने? मन नूं। ओए मेरे मन, तू अंदर दे रब जी दी गल सुन। मैं सुखी होना चाहता, तू नहीं सुनता ते मैनू दुखी करदा है। तू सच दी गल सुन। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक ये सुख मांगा। जय कीर्तन तेरा साधु गावे तै मेरा मन लागै। मीन्स ज्यों ज्यों मेरा मन, मेरा रोम रोम, मेरा इंद्रा ज्ञानिंद्रा, मेरी सुरत मत बुद्ध सारे जदों रब्बी गुणा दे नाल जीण लगदे ने, इनू साधु नाल कीर्तन गाना कहंदे ने। जय कीर्तन तेरा साधु गावे तै मेरा मन लागै, फिर मेरा मन टिक जाता है। जो असी दरबार साहब का वाक लिया सी उहदे विच ओह कहंदे ने थित नहीं पाई, मैं टिक नहीं सकिया। जो जूनी आया, जो मैं दूसरिया जूनिया विच भटकिया। दूजिया जूनिया विच जीण का मतलब है मैं हनेरे विच रहिंदा हाँ। उहनूं गुरबाणी विच कहंदे ने मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਗ हिरन, मीन मच्छी, ਭ੍ਰਿੰਗ एक होर पंपटा, पतंग पतंगा, कुंचर हाथी, ਇਹ ਸਾਰੇ एक एक दोख दे कारण मर जाते ने। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, 5 दोख असाध जामै। जिस बंदे दे अंदर 5 दोष होन ताकि केतक आस। माधो अविद्या हितकीन। मैं विद्या नाल नहीं जुड़िया, सच दे ज्ञान नाल जुड़िया, अविद्या नाल हित प्यार करना शुरू कर दिता। मन की मत नाल भैड़े ख्यालों नाल प्यार अटैचमेंट हो गई। अविद्या हितकीन विवेक दीप मलीन। मेरे अंदर दी विवेकता वाला दीवा जिहड़ा जगदा सी ना, जिहड़े नूं कहंदे ने सब मैं जोत जोत है सोए, वो वाला दीवा ना उत्तों मलीन हो गया। तुसीं देखदे हो दीवे दा इस तरह लैंप हुंदा है, लैंप दा शीशा हुंदा है, अंदर दीवा जगदा हुंदा है, पर इस शीशे तो बाहर लाइट आंदी है, पर जे शीशे उत्ते कालख जम जाए तो लाइट बाहर नहीं आती है। उन्होंने कहते हैं विवेक दीप मलीन हो गया। मेरी सोचनी का ढंग मलीन हो गया, इस करके मैं ना सुखी होना चाहता। जय कीर्तन तेरा सा। कीर्तन का मतलब होंदा कीर्ति। कीर्ति मीनस वड्याई, रब्बी गुणा की वड्याई। वाजे ते गाण नूं कीर्तन करना नहीं कहते ने। जय कीर्तन तेरा साधु गावै। जो जो रब्बी गुणा दे नाल मेरा रोम रोम जुड़ जाता है उन्होंने रब्बी वड्याई करना कहते हैं। रब्बी गुणा की बॉडी सोचनी का ढंग सारा बन जाता है। तै मेरा मन लग गया, मन टिक जाता है, मन का भरम चला जाता है। जिन सगलो ब्रह्म पछाता हो जाता है, वो भाणे कोई भुलिया नहीं रहिंदा। उन्होंने लोगों का दुख नज़र आना शुरू हो जाता है। वो आप भावें सुखी हो जाता है, लेकिन लोगों का दुख समझ आना शुरू हो जाता है। वो लिविंग फॉर अदर्स सीख जाता है। वो विच दुनिया सेव कमाई है तो दरगाह बैसन पाई है, को नानक बाल उड़ाई है, वो अपनी बावां चौड़ियां कर लेंदा। वो केवल अपने टब्बर वास्ते नहीं जींदा, वो सारी दुनिया वास्ते जीना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका भरम चला गया। सारी दुनिया नाल जीण वास्ते अपनी ये जफ्फी इंसानियत वाली बनानी पैंदी है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मिनॉरिटी मेजॉरिटी, और अमीर गरीब गोरा काला जात पात सिस्टम तो छुट जाता है, सुखी हो जाता है।